گند کہ یار مسلمانوں کی بچیاں اتنی صاف ستھری ہوتی ہیں، اتنی صاف ستھری، اگر یہ پرہیزگار ہو جائے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، سیدہ فاطمہ کے طور طریقے کو اپنائے، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے تقوی و طہارت کی وجہ سے پیٹ کا بچہ ولی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کی بچیوں میں نہیں، کسی کی یہود و نصارہ نے دیکھا کہ یار ہم مدرسے روک سکتے ہیں، سب کچھ روک سکتے ہیں، اب پیٹ کو کہاں سے روکو؟ ایک کام کرو، یہ جو تقوی طہارت یہ سب کر رہی نا، ان لڑکیوں میں اتنی گند، اتنا دھواں، اتنی بلائیں، اتنی برائیاں پھیلا دو کہ یہ اچھائی کو بھول جائیں، اچھائی کو بھول جائے۔ اب تمہارے یہاں پر شادی ہو، براہی یعنی براہی کے اندر اگر شادی ہو، جتنے نوجوان ہو ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جتنے بولو، ایک فنکشن دیکھ لو، ایک پروگرام دیکھ لو، چاہے تمہاری بہن ہو، میری بہن ہو، ان کی اسلامی رشتے کے اعتبار سے ہماری سب کی، ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ وہ دوپٹہ سنبھال رہی ہے یا موبائل سنبھال رہی ہے؟ اب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے۔ اب باپ کہاں چلا گیا؟ اتنی گند مچا کے رکھ دی ہے، اتنی ہوا چلا دی ہے، جو لڑکی دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی موبائل سنبھال رہی ہے۔ اب یہ کہاں سے آئی؟ یہود و نصارہ کی طرف سے، ان کا کلچر ہمارے گھروں میں آ گیا، اس کلچر کو، اس برائی کو، اس گندگی کو دور کرنے کے لیے یہ مدرسے کھولے گئے۔ اب وہ لڑکی جو موبائل کے اندر اگر دیکھے گی، کیا دیکھے گی؟ آج کل کیا چل رہا ہے کہ سب مہندی، کپڑے، بال، وہ دیکھ رہی ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ لیکن جو مدرسے میں پڑھنے والی بچی ہوگی، اس کی عالمہ پڑھائے گی، حدیث دکھائے گی، سیرت پڑھائے گی، تو وہ دیکھے گی اسلامی کلچر ماحول کے اعتبار سے سب سے اچھی بچیوں کا جب نام آئے گا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، بڑے پیر صاحب کی ماں، غریب نواز کی ماں، صابر پاک کی ماں، حضرت نظام الدین کی ماں، اللہ والوں کی ماں، یہ عورتیں تھی۔ ایسا نہیں ہے انہوں نے برتن نہیں مانجھے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے روٹی نہیں پکائی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جھاڑو نہیں ماری ہے، ان عورتوں نے جھاڑو ماری ہے مگر اپنا جسم نہیں دکھایا ہے، ان عورتوں نے برتن دھوئے ہیں مگر موبائل پہ غیروں سے باتیں نہیں کی ہیں۔ یہ عورتیں جھاڑو لگاتی تھی مگر قرآن پڑھتی تھی، برتن مانجتی تھی قرآن پڑھتی تھی، کپڑے دھوتی تھی قرآن پڑھتی تھی، کھانا بناتی تھی قرآن پڑھتی تھی، پیٹ میں بچہ ہوتا تھا قرآن پڑھتی تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا 15 پاروں کا حافظ قرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، تحفظ قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دکھ یہ ہے، پہلے غیر دشمن تھے اب اپنے دشمن، پہلے غیر دشمن تھے اور اب اپنے دشمن۔ اپنے دشمن بتاؤں مطلب؟ توجہ رکھو میری طرف۔ پہلے غیر دشمن، حضرت لوگوں نے نا ایسا تفرقہ ڈالا، میں ایک دو باتیں بتاؤں۔ انہوں نے دیکھا یار یہ مسلمان اگر نبی کے نام پہ اکٹھے ہو گئے نا، جمع ہو گئے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کو گرا سکے۔ کیوں؟ انہوں نے کربلا میں ایگزام دے دیا، امتحان دے دیا کہ اگر مال کی ضرورت پڑی لے لو، اولاد کی ضرورت پڑی شہید، اپنے آپ کی ضرورت پڑی گردن کٹوا دی۔ یہ تین چیزیں ٹکراتی ہیں بیٹا، او بابو میرا چاند، میرا لال، تھوڑی سمجھ، تین چیزیں ٹکراتی ہیں، ایک طرف ایمان، ایک طرف اولاد۔ پہلے کا مسلمان اگر ایمان بچاؤ گے تو اولاد جا رہی ہے، اولاد بچاؤ گے تو ایمان جا رہا، تو پہلے کا ایمان پکڑتا تھا، اولاد کو قربان کر دیا کرتا تھا۔ پھر دوسری چیز ٹکراتی ہے مال،
अगर यह है ईमान, यह है माल। अगर ईमान बचाओगे तो माल जा रहा, माल बचाओगे तो ईमान। पहले का मुसलमान ईमान को पकड़ता था और माल को कुर्बान कर दिया करता था। अब तीसरी चीज पड़ती है अपनी जान। अगर अपनी जान बचाओगे तो ईमान जा रहा, ईमान बचाओगे तो जान जा रही है। तो पहले का मुसलमान अपने आप को ईमान पर कुर्बान कर दिया करता था, इसलिए न कभी मुसलमान झुका, न झुके, न झुकेगा। ये ईमान। लेकिन आज 500 रुपए पे बिकने वाला दलाल। मैं जुमला थोड़ा माफ कर देना, कर रहा हो रहा है, जबकि मुसलमानों के लिए मैं दलाल इस्तेमाल करना नहीं चाहता। हजरत कितने जलसे ऐसे हुए, शायर साहब और उलमा, पुलिस को फोन कर दिया और पता निकाला तो मुसलमान ही का फोन है। ताकि सिर्फ इतनी उसने शैतान ने डाल दी कि कमेटी वालों का नाम क्यों हो रहा या मदरसे का नाम क्यों हो। किसी मुसलमान के यहाँ अगर शादी है ना, उसने गोश्त अगर वो भी लिया ना, वो वाला लाइसेंस वाला, तो बस झूठ मूठ कर दिया, 40-40 हजार रुपए उसको गरीब पे पड़े। फोन करने वाला मुसलमान निकला। अपने आप को बेचने वाला 500 रुपए पर। खाली जलसों में नारे लगाने से काम नहीं चलता। खाली गिरेबान फाड़ के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईशा की नमाज पढ़ी नहीं है, गौस का दामन। जोहर की पढ़ी नहीं और नबी का दामन। जरा सोच, पहले के लोग ईमान की वजह से जान दे दिया करते थे, लेकिन आज ईमान पैसों की वजह से खत्म, अपनी वजह से खत्म, औलाद की वजह से खत्म। बाकी मुसलमान अल्लाह, मुझे याद आ गया वो वक्त तारीखी। मेरे नबी का जमाना था। 3 लोग आका की बारगाह में आए और आकर के अपने आप को उन्होंने हुलिया बना लिया। मुसलमानों वाले बड़े झुके झुके रहते थे। बड़े आका, हम आपको बहुत चाहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल, बहुत चाहते। फिर आका, कुछ लोग ऐसे हमारे साथ भेज दो, हमारे यहाँ लोग कुरान नहीं जानते, दीन इस्लाम नहीं जानते, कुछ सहाबा को भेज दो ताकि वो तबलीग करें, हमें सिखाएं, हमें बताएं। मगर आका, हमारी फरमाइश है, उनमें से एक हजरत आसिम को जरूर भेज दें। हजरत आसिम को अल्लाह समझ का, ठीक है, नबी जानते थे, मगर ताकि दुनिया को पता चल जाए। वो लोग मुसलमान बने हुए थे। 10 सहाबा किराम को तैयार कर दिया। हजरत आसिम भी उनमें। हजरत आसिम को कुरान पढ़ने का जवाब नहीं था। अब हजरत आसिम और 2 सहाबा किराम जब ऊंटों पर बैठे तो सहाबा ने कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ो और हम सफर करें। तरीका बता दिया। आज कलियर शरीफ को बस जाती है, अजमेर शरीफ को बस जाती है, पीलीभीत शरीफ को, देवा शरीफ को, मक्कनपुर शरीफ को। जाओ अल्लाह की बारगाह में, जाओ अल्लाह के वलियों की बारगाह में, माज़अल्लाह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, मगर रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ता, सब बस में गाने सुनते हुए जा रहे। एक गांव में तो कलियर को जा रहे थे लोग, बस उस बस के जितने थे उनको हार पहना, बैंड बाजे के साथ जितने जाने वाले थे उनका जुलूस निकाला, तब वो कलियर को बस गई। गंद मचा कर रखती है बैंड बाजे के साथ। ऐसे हालात। अब जरा मुझे बताओ, सहाबे किराम चल रहे हैं, मगर हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे। एक दिन का सफर हो गया, दूसरे दिन का सफर हो गया, तीसरा दिन जब आया, ये सहाबा चलते चलते कुछ थक भी जाते हैं। तीसरा दिन आया तो उन तीनों लोगों ने कहा, और एक रिवायत में 2 लोग भी आए हैं, 2, चलो मैं 3 या 2 कोई भी है, उन तीनों ने कहा कि ऐसा करो, यहां थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस, अब हम आगे को चलेंगे। हजरत आसिम
आसिम जैसे ही अपना अपना कपड़ा बिछाते हैं, 10 सहाबाए किराम कपड़ा बिछाते हैं, और कपड़ा बिछाने के बाद अब जब सोने की बारी आती है, सबने वुजू बना लिया था। हजरत आसिम ने कहा, हजरत आसिम से कहा, तुम कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, हम अगर सोएंगे तो कुरान की तिलावत में सोएंगे। आज किसका बाप है जो अपने बेटे से कहे, बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुना, बेटी तू कुरान सुना। आज कौन माँ है? कोई माँ नहीं कह सकती, कोई बाप नहीं कह सकता। अगर 5 बच्चे हैं, इधर वो मोबाइल चला रहा है, इधर वो मोबाइल चला रहा, सबके अपने अपने अलग मोबाइल चल रहा। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन वो हजरत आसिम, बेटा खींचना नहीं चाहिए, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं और सहाबा सो गए सुनते सुनते। उन 3 लोगों को जब मौका मिला वो उठ के चले गए, क्योंकि वो दलाल थे, दलाल जो मुसलमान बने हुए थे, मुसलमान नहीं थे, हुलिया बना लिया मुसलमानों का, दलाल थे, चले गए। सोते रहे ये लोग। हजरत आसिम की आंख खुली और लोगों खुली, अरे वो कहां के जो हमें लेने आए थे? कुछ लोग बोले दाल में काला है, अपनी तरफ मुहावरा बोला जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। सहाबा बोले चलो कुरान सुनाओ आसिम को। सबने वुजू बनाया, कुरान पढ़ने बैठ गए। सामने देखा एक औरत जिसके हाथ में नंगी तलवार, दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, उसका जिस्म दिखाई कपड़ों के अंदर, समझ गए होगा दुपट्टा जहां ओढ़ने की जगह थी नहीं ओढ़े पड़ी, और 200 आदमी उनके हाथ में तलवार थी, वो आ रहे, और इस औरत की बगल में शराब का मटका, शराब का मटका, और वो तीनों दलाल भी उस औरत के आगे पीछे, आगे पीछे। आज के बाद अगर कोई दलाली करता हो तो छोड़ देना, ये बर्बाद करके रखेगी। वो औरत आ गई, 200 आदमी इन 10 सहाबा को घेर लिया, कहा ये बताओ। औरत बोली, जब हमला करने लगे वो, तो ये सहाबा बोले क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है, हम लड़ने तो नहीं आए। कहा ये बताओ तुम में आसिम कौन है, अगर आसिम का नाम बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन 10 ने कहा आज का होता तो बता देता और जान बचा लेता। उन 10 ने कहा ये बताओ तुम आसिम का करोगी क्या? आसिम वो है जिसने जंग में मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा, मैंने अपने बुत की कसम खाई है, जिसको वो पूजती थी, कहा मैंने कसम खाई है आसिम के सीने पे पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी, उस खोपड़ी का प्याला बना करके ये शराब लेकर के आई हूं, उस खोपड़ी में प्याला बना करके शराब भर के पीऊंगी और 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। अभी इतना कहा तो उन मुसलमान भाइयों ने कहा ऐ औरत सुन ले, आसिम ने अगर जंग की है तो इस्लाम की खातिर की है, दीन की खातिर की है, मेरे नबी की मोहब्बत में की है। हम मर सकते हैं मगर आसिम को बता नहीं सकते हैं। जब इतना कहा और उन तीनों से कहा तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, अगर तुम्हें लड़ने का शौक था तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, हम भी तलवारें लेकर के आते तो तुम्हें दिखा देते अरब वाले लड़ने में कितने आगे होते हैं, मगर हम तलवार चलाने नहीं, हम कुरान सुनाने आए हैं, हम लड़ने नहीं, हम दीन फैलाने आए हैं। नबी ने इसलिए भेजा है जाओ जाकर के तबलीग करो। अल्लाह अल्लाह कहा मारे जाओगे सबके साथ। हजरत आसिम इशारा करते हैं लोगों बचा दो, लोगों बता दो और अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में बता दो, मगर कहा नहीं, कहा तुम कुरान की तिलावत करो। वो जितने थे वो आगे बढ़े, दो सहाबी रसूल आगे बढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, फिर 2 और आगे बढ़े वो भी शहीद हुए, फिर और 2 आगे बढ़े वो भी शहीद हुए।
سب کے سب شہید ہو جاتے ہیں، حضرت عاصم اکیلے بچ جاتے ہیں، حضرت عاصم موجود ہے۔ یہ مسلمان کتنا اپنے بھائی کا ساتھ دیتا ہے، آج ذرا تو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، تجھ سے نبی کتنے راضی ہوں گے۔ آپ آج اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے، کتنے لوگ مدرسوں تک کی برائیاں کرتے ہیں، اماموں کی برائیاں کرتے ہیں، عالموں کی برائیاں کرتے ہیں، مگر ذرا یہ سن لے پیارے، وہ تینوں دلال کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ عورت تلوار لے کر کے حضرت عاصم کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے، سن عاصم، میں نے قسم کھائی تھی تیرے سینے پہ پیشاب کروں گی۔ حضرت عاصم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عاصم رونے لگے، تو وہ کہنے لگی موت سامنے آئی تو پھر رونے لگا۔ حضرت عاصم بولے، عورت سن لے، میں موت کے ڈر کے مارے نہیں رو رہا ہوں، 1000 مرتبہ اگر میں شہید ہوں تب بھی کم ہے، مگر رو اس لیے رہا ہوں میرے سینے میں قرآن کی آیتیں ہیں اور تو پیشاب کرنے کہہ رہی ہے۔ یہ وہ سینہ ہے، ایک مرتبہ میرے نبی نے اپنے سینے سے ٹچ کر دیا تھا، یہ وہ سینہ ہے، میرے نبی نے اس سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، کہا عاصم تم قرآن پڑھتے ہو تو میرا بھی دل لگتا ہے، یہ میرے نبی نے کہا تھا۔ اب ذرا سنو، حضرت عاصم کے بولے، میں اس لیے رو رہا ہوں، اے اللہ میرا ناخون اکھیڑ دیے جائے، میری گردن کاٹ دی جائے، میرے کان کاٹ دیے جائے، میری ناک کاٹ دی جائے، میری آنکھیں پھوڑ دی جائے، مگر جو سینہ نبی کے سینے سے ٹچ ہوا ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو، جس سینے میں قرآن ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ آج ہمارے لوگ کیسے ہیں، حافظ قرآن کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں سے مجھے گلا شکوا نہیں ہے جتنا اپنوں سے شکوا ہے۔ آج اماموں کی برائیاں کرتے ہیں، آج عالموں کی برائیاں کرتے ہیں۔ لوگوں یہ دیکھو یہ بات کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھو یہ برائی کہاں پہنچ رہی ہے، یہ دیکھو تمہاری زبان کہاں لے کے جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں یہ بتا کر کے جاؤں گا، حضرت عاصم کھڑے ہیں اور کہہ رہے یا اللہ میری حفاظت کرنا، مگر نہتے ہیں، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس عورت نے تلوار ہاتھ میں لے لی اور چاروں طرف سے وہ تلوار لیے کھڑے رہے، حضرت عاصم بیچ میں ہے۔ اس عورت نے جب وار کیا حضرت عاصم پر، ایک ہی وار میں حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، حضرت عاصم کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کیسی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے؟ کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو کپڑے کی دکان کھول سکتے تھے؟ کیا یہ اس لائق نہیں تھے جو کوئی اور کاروبار کھول سکتے تھے؟ مگر نہیں، انہوں نے مدرسہ کھولا تا اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں، تمہاری بیٹیوں کے لیے، تاکہ موبائل سے بیٹیاں بچ جائیں، تاکہ فیشنیلے کپڑے پہننے سے بیٹیاں بچ جائیں، تاکہ ان کا چالو چلن فلموں جیسا ہو تو وہ ہٹ جائے، تاکہ پردے میں آ جائے۔ آج ہماری بچی اگر پردے میں آئے گی تو جب تک وہ باپ کے ساتھ رہے گی اس گھر میں رحمت برسے گی، شوہر کے گھر میں جائے گی تو وہ نعمت بن جائے گی، اور جب ماں بنے گی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، اور شیطان نے اتنا بڑا گمراہ ماشاءاللہ۔ کر دیا ہے، شیطان نے اتنا بڑا ورغلا دیا ہے، کسی کی دلالی کرنے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا میں نے غلطی کر دی ہے، کسی کو ستانے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کر دی ہے، کسی کو تڑپانے کے بعد پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں نے غلطی کر دی ہے۔ اور ذرا سنو آگے، حضرت عاصم کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، اللہ اللہ، اور 9 صحابہ کرام شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ اب وہ حضرت عاصم پر جب دوبارہ وار کیا گیا، حضرت عاصم کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے۔ یہ عورت نے شراب کا مٹکا نکال لیا اور کہا عاصم اب میں تیرے سینے پر پیشاب کروں گی، اب میں تیرے سینے پر پیشاب کروں گی اور تیری کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے اس میں شراب پی کر کے ان لوگوں کے سامنے ناچوں گی۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا، حضرت عاصم کہتے ہیں آقا 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 مجھے اپنی پرواہ نہیں
نہیں ہے مگر یہ سینہ آپ کے سینے سے ٹچ ہوا ہے. آقا اس کی قسم پوری نہ ہونے دینا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت عاصم دعا کر رہے ہیں, لیکن اس عورت نے جب آخری وار کیا اور جب گردن کٹی ہے, حضرت عاصم کی گردن پہ جب وار کیا ہے اور جب شہید ہوئے نیچے گرے, تو روایت اٹھا کر کے دیکھو, تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, یہ خون کی جو چھینٹیں اڑی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان چھینٹوں سے شہد کی مکھیاں پیدا فرما دی ہے. اور ایک روایت یہ کہتی ہے حضرت عاصم کے ہر چھینٹے سے قرآن کی آیت تلاوت ہو رہی تھی. لیکن یہ جو چھینٹیں جب پہاڑ کی طرف گئی, پتھروں سے ٹکرائی, شہد کی مکھیاں بن جاتی ہیں, اور شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم کو گھیر لیا اور کاٹ کاٹ کے ان لوگوں کو بھگا دیا. وہ لوگ کہنے لگے ذرا شام ہونے دو ورنہ یہ مکھیاں چھڑ گئی ہیں, شام آنے دو ورنہ یہ مکھیاں ہمیں بھی کاٹیں گی. حضرت عاصم کے آس پاس مکھیاں بن بنا رہی ہیں. اللہ نے دکھا دیا, اے ظالمو, اے دلالو, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہیں مکھی سے بھی مروا دے. نمرود جیسا بادشاہ جس کی پوری دنیا پہ حکومت, ایک لنگڑے مچھر سے اس کو مروا کر کے یہ دکھا دیا تمہاری حیثیت کیا ہے. مگر حضرت عاصم کو جب گھیر لیا, اللہ اللہ, ادھر میرے نبی پورا واقعہ بیان فرما رہے تھے, اب اللہ نے بارش کر دی, اللہ نے بادل بھیج دیا, اتنی بارش ہوئی, سب کے لاش مبارک بہ کر کے مدینہ پاک میں پہنچ جاتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشنی دستار بندی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نہر کا بھی نام رکھ دیا گیا بحر عتیق. سمجھے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس پہاڑی پہ کلیجہ چبایا تھا نا, اس سے نیچے جو حاجی لوگ ہیں جو گئے ہوں گے جو عمرے کو, اس سے نیچے جو نہر آ رہی ہے وہی پانی بہ کر کے آیا, اسی جگہ کا نام بحر عتیق. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پیارو, میری ان باتوں پر توجہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا بھی حق نہیں ہے, عورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے. اسلام کی دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد. نام سنا ہوگا تم, جنگ احد. اس کا کیا معاملہ؟ اللہ, میرے نبی خود اس جنگ میں شریک ہے, میرے نبی خود شریک, اور صحابہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. اگر اب ایک موڑ ایسا آیا پلٹا کھا دو. یہی وہ جنگ ہے جس میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے. یہ وہ جنگ جس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے. اللہ, میرے نبی کے سامنے ایک ظالم آ گیا تلوار لے کر, ابن قیم اس کا نام ہے. میرے نبی خود اوڑے ہوئے تھے, جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے جیسے ہیلمٹ ہے نا, ہیلمٹ کے آگے شیشہ ہوتا, اس کے آگے زنجیریں تھی. نبی وہ اوڑے ہوئے تھے, زنجیریں لٹکے ہوئی تھی. اس ظالم نے آ کر کے میرے نبی پر ایسا وار کیا, ایسا وار, چہرے پر جب تلوار ماری ہے نبی کے, وہ زنجیر میں لگی اور میرے نبی کے گال میں, رخسار شریف میں وہ زنجیر گھس گئی. اٹھاؤ تاریخ, اتنی تکلیف میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ, میرے نبی ایک طرف بیٹھ گئے, وہ لوگ ایک طرف ہٹ گئے. لیکن سنو, جب مدینے کی عورتوں کو پتا چلا, ان عورتوں کو اگر تم نا مدرسے میں بھیجو گے بچیوں کو تب یہ تاریخ پڑھیں گی, ورنہ موبائل دے گو نا تو وہی فلموں کی باتیں, وہی میک اپ, اور یہ سب باتیں. مدینے کی عورتوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے. جب پتا چلا سب نے اپنے دروازے کھول دیے. اوڑی چادر,
उस वक्त का जो बुर्का पर्दा कह लीजिए, ओढ़ी चादर, औरतें जंग के मैदान में पहुंच गई। उन औरतों में पहुंचने वालियों में सैयदा फातिमा भी थी, सैयदों की दादी, मौला कायनात हजरत अली की बीवी, मेरे नबी की प्यारी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी थी। औरतें मैदान में पहुंच गई। अल्लाह, जब पहुंची, जालिम हटे, एक तरफ हट गए। मेरे नबी करहा रहे थे, तकलीफ थी, यहां जंजीर घुस गई थी रुखसार में। अल्लाह, जैसे ही जंजीर घुसी, सब इधर है, नबी इधर लेटे। अब पता चला एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या नाम था? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये तारीख भी कभी कभी सुना। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने सोचा, आका आका मैं कैसे निकालूं? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसे करके जंजीर पकड़ी और हाथ लगाया। जब खींचा तो ये अंदर से गोश्त बाहर आने लगा। मेरे नबी को तकलीफ हुई, आका को तकलीफ हुई। चेहरे पे जब असरात देखे तकलीफ के, सहाबी रसूल के हाथ रुक गए। मेरी माँ आप पे कुर्बान, मेरे बाबा आप पे कुर्बान, मेरी जान आप पे कुर्बान। आका मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। नबी बोले, अबू उबैदा निकालो निकालो। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह परेशान। फिर दोबारा कोशिश की तो ये गोश्त आने लगा। फिर रुक गए। आका मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर भी नबी को तकलीफ हो रही है। तुम्हें क्या पता दीन और इस्लाम कैसे पहुंचा? बस तुम्हें तो खेलने से मतलब है, तुम्हें तो खेलिया खेलने से मतलब है। तुम्हें तो इधर आधर बस किसी की बहन बेटी को तक लो, मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर लो, गुंडागर्दी कर लो, वो मीठी मीठी बातें उधर से कर ले, तुम इधर से कर लो, जिंदगी तुम्हारी सफल हो। लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे नबी की जिंदगी देखो, नबी लेटे हैं, रुखसार में घुस गई, वो नहीं निकल रही है, कप कपा रहे हैं। आका आका क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दूसरी जंग है ये। बहुत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी आंखों से पट्टी बांधी, और पट्टी बांधने के बाद अपने दांतों से वो जंजीर पकड़ी और ऐसे करके अंगूठा ना जंजीर की बराबर से, जैसे अंगूठा लगाते ना ऐसे, ताकि गोश्त ना आए, अंगूठा ऐसे लगा के और दांतों से पकड़ के पहले तो आका के कदम पकड़े थे। आका माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर। आज कितना नबी को तुम तकलीफ दे रहे हो, तुमने फालतू के झगड़े तक लगा रखे, कितना तकलीफ दे रहे हो आका को। वो सहाबी कह रहे हैं आका माफ कर दो। उबैदा, अबू उबैदा जल्दी करो जल्दी करो। हजरत अबू उबैदा ने पट्टी बांधी ताकि चेहरा ना दिखे, चेहरा दिखेगा तो मुझसे नहीं निकलेगा। दांतों से पकड़ी और पकड़ने के बाद जब ऐसे जंजीर पे लगा के पूरी ताकत लगाई और झटका मारा, तारीख ये कहती है जंजीर तो निकल गई, मगर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के दांत उखड़ने के करीब थे, पूरे हिल गए, दांत बोल गए और खून अब नहीं रुकता। इतने में सारी औरतें आ गई, मैदान में आ गई। आने वाली सैयदा फातिमा भी, फातिमा को देख करके सहाबी रसूल एक तरफ, क्योंकि नबी की बेटी थी, पाकीज़ा बेटी थी, सैयदा तैयबा ताहिरा अफीफ, अरे जन्नती औरतों की सरदारा फातिमा आई। हट गए। अब्बा, फातिमा कह रही है, अब्बा बाबा आंख खोलो, मुझसे बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। बाबा जान बात करो, मैं आपकी बेटी हूं। मेरे नबी को इतनी तकलीफ, बात नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। बाबा आंख खोलो, बाबा आंख खोलो, मगर मेरे नबी बात नहीं कर रहे। सैयदा फातिमा अपना दुपट्टा भिगो भिगो के आका के यहां रख रही है ताकि खून रुक जाए।
आंख की यहाँ दवाएं पड़ी, खून रुक जाए, और ये बच्ची आज अपने तो अपने गैरों से मोबाइल पे उल्टी सीधी बातें करके अपना दीन धर्म छोड़ के भाग जाती है। मोबाइल पे बताऊं तो पता चलेगा, एक ही इशारा समझ लो। तू कैसा बाप था, बेटी को शरीयत मुस्तफा की घुट्टी नहीं पिलाई तूने? तू कैसी माँ थी, अपनी बेटी को इतना नहीं सिखाया? इन्होंने मदरसे खोले, आज इनका हक एहसान है। ये 5 बच्चे, मैं आया नजराना लेके चला जाऊंगा, और लोग आए नजराना ले, अच्छी बात है, तोहफा दो, मगर सुनो, ये 5 बच्चे, ये रिजल्ट है तुम्हारे मदरसे का, रिजल्ट है। ना जाने कितनी बच्चियां इस मदरसे में जाकर के दुपट्टा ओढ़ना सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां पाकी ना पाकी के मसाइल सीख गई होंगी, ना जाने कितनी बच्चियां उन्हें ये पता होगा कि नबी की बेटी ने कहा है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं, रुपये पैसे नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा है, शर्म हया, गैरत है। अगर हमें बनना है, फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीन मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह। अब नबी की बेटी, नबी की बेटी, बाबा बात करो यार, आका यूसुफ में कोई सहाबी उधर सिसक रहे हैं, कोई सहाबी उधर शहीद हुए लेटे, किसी के बाप बेटे दोनों शहीद हो गए। आज फलस्तीन का मामला आया तो हर मुसलमान के सीने में गम है कि नहीं? बोलो, कुछ भी नहीं कर सकता मगर गम तो है। वो सहाबी, कोई बहन ऐसी थी जिसका बेटा भी शहीद हुआ, जिसका शौहर भी, जिसका बाप भी, उनके सब्र को देखो। कह रही है बाबा मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सैयदा फातिमा रो दी, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू, और रो रो करके कह रही है बाबा होश में आओ। और मेरे नबी करहा रहे थे, नबी को तकलीफ थी। और बेटी कैसी थी मालूम है? ये ऐसी बेटी थी, जब नबी के पास फातिमा आती थी ना, तो मेरे नबी उठ के फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। ये वो बेटी। एक दिन फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी फातिमा की टक्कर एक भी नहीं है। अल्लाह, एक दिन मेरे नबी खड़े होकर के हाथ फैला दिए, जब बेटी आई फातिमा हाथ फैला, फातिमा भी जाके अपने बाबा के सीने से लग गई। कहा बाबा, का बाबा कहा बेटी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है, और तुम्हारे बाबा को सुकून मेरी बेटी फातिमा से मिलता है। ये वो फातिमा। एक दिन भूखे थे बहुत ज्यादा, साहबे की दावत हो गई, मेरे नबी ने इजाजत दी, कहा मेरी बेटी फातिमा घर, ये एक रोटी एक रोटी मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। अल्लाह, जो कायनात के मालिक को मुख्तार है, उनका ये आलम है। फातिमा कह रही है बाबा, बाबा मुझसे बात करो ना, मेरे नबी के यहाँ, और नबी कहा रहा। अब फातिमा से रहा नहीं गया। रोने के बाद कौन बेटी होगी जो जलाल में नहीं आई? रोने के बाद कहा, क्या कहा? अरे ये कौम क्या जन्नत में जाएगी जो अपने नबी को सताती है? जब इतना कहा, मेरे नबी उठ के बैठ गए, नबी उठ के बैठ गए और अपनी बेटी के मुंह पे हाथ रख लिया। ना मेरे लाल, ना बेटी, तुम्हारी जुमले निकले हुए पूरे हो जाएंगे। कहा बेटी ये जुमले मत निकालोगा। बाबा चिपट गई का, मैं परेशान है। बेटी जो सता रहे हैं ना, मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में ऐसे होंगे जो इस्लाम का झंडा लेकर के चले। अब दुआ करते हैं अल्लाह मेरी बेटी फातिमा के जुमले को महफूज कर ले। ये है आलम। आज तुम्हारी बेटी अगर मदरसे से दूर होगी, दीन से दूर होगी, इस्लाम से दूर होगी,
تو وہ 5,000 کا لہنگا تو پہن سکتی ہے, 5,000 کا میک اپ تو کر سکتی ہے, وہ سارے کپڑے پہن سکتی ہے. اگر باپ بیمار ہو جائے رو سکتی ہے, بھائی بیمار ہو جائے تو رو سکتی ہے, شوہر بیمار ہو جائے تو رو سکتی ہے. لیکن مدرسے میں پڑھنے والی بچی چاہے وہ 200 روپے کا سوٹ پہن رہی ہو, وہ اپنے آپ کو کمتری کا شکار نہ جانے. وہ چاہے 500 روپے کا سوٹ پہن رہی ہو, مدرسے میں پڑھنے والی اگر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے, یہاں تک کہ اگر کینسر بھی ہو جائے, ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو, حکیموں نے فیل کر دیا ہو, یہ کہہ دیا ہو کہ اب یہ آخری منزل پر ہے, مگر اس بچی نے پڑھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اس کی جو عالمہ نے, اس کی جو معلمہ نے, اس کی جو ماں روحانی ماں تھی, اس نے جو پڑھایا, بیٹی قرآن ہر چیز کے لیے شفا ہے, ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اب وہ ڈھونڈے گی مولا جب ہے تو کون سا کیپسول ہے, کون سی آیت ہے, کون سی ٹیبلٹ ہے, اب وہ ڈھونڈے گی, قرآن پڑھے گی. وہ لڑکی موبائل میں نہیں رہی تھی, وہ قرآن میں رہی تھی. آیت ڈھونڈ لے گی, 29واں پارہ نکالے گی, آیت مل جائے گی, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. سیدہ فاطمہ کی طرف کو لو لگائے گی, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. حضرت سکینہ کا واسطہ دے گی, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے. حضرت عائشہ کا واسطہ دے گی, اور جب پڑھنے بیٹھے گی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر 2200 مرتبہ پکڑے گی, پڑھے گی. اللہ کہے گا ارے جس کی بیٹی مجھے لطیف و خبیر پکارے, میں اس کے باپ کو بیمار رہنے نہیں دے سکتا. اللہ اس کے باپ کو شفا عطا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت.